الدين المؤيد بظهور النبي أحمد ظهر الدين المؤيد بظهور النبي أحمد يا هلانا بمحمد ذلك الفضل من الله يا هلانا 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 ظهر الدين الأياد بظهور النبي أحمد ظهر دين المؤيد بظهور النبي أحمد يا هنانا بمحمد ذلك الفضل من الله الله يا هنانا 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 خاص بالسمع مثاني وهوى لطف العالي ما له في الخلق ثاني وعليه أنزل الله Mana dia? Berarti. Caranya ya. Ini yang ada nih. Yang mana? Caranya itu. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل عزيز الرحيم إنا جعلنا في عهده قولا قليلا غالبا محرم
فجعلنا من بين يديه سدا ومن خلفه فمشينا ولا يبصرون فسواء عليهم أنذرتهم أم لم يؤمنون إنما أنذرت العظيم سبحانه بالغيب وبشروا بمغفرة وأجر كريم إنها من الموتى وما قبلهم وسلكوا كل شيء أصينا في إمام مبين وإذا أمة صدقوا إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم فعزلوا أخذنا قالوا إنا لمرسلون قالوا ما كنا بشر مسلمون شيء أنتم إلى تكذبون قالوا ما أنتم مرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا ليومكم ولم تدعوا عليكم فيمسنكم من عذاب أليم وأنطلقنا ونذيقكم فلا نغوصكم فجاء من أقصى المدينة رجل يسعى يقوم يتبع المرسلين اتبعوا ما نسأل غيره وهم مهتدون وما يعبد الذي مضاني ويتبعون أتخذ من دونه آلهة الرحمن عن شيطانهم شيئا ولا ينقذون إني ذهبت ضلال مبين إني آمنت برب الرحمن فإذا خرج ما قال لا تكن يعلمون بما وفر ربنا عمله المقرنين وما أنزلنا عن قومه من بعدهم من السماء والأرض إذا نزل مقامدون يا حسنا عليك لما يجب رسول الله بالسيد ألم يروا كما نقوله من قبولهم وإن كلما جميع الذين مضرون وآية ربهم تتميزنا والجنة حذرهم ويقول وجعل في جنة من أخير ومكرنا قيامنا يأخذون من ثمره ولا يشكرون سبحان الذي أخلص من أولئك ما لم يعلمون وآية لهم الليل نسلخون وبينهم والشمس تجري مستقر لهذا إلى قدير والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالوان قدير فالشمس ينبغي لها والقمر وهم في فلك يسبحون وآية لهم أن حمل يدرك المشهور وخلقنا له من مثل ما يكبر فإن نشأ نغرقهم فيخافون ولم تدرك إلا رحمة منا وكان حين وإذا قيل تقول لنبيكم وقلكم عنكم ترحمون وما تبقي من آية من آية ربهم فكذبوا مبين وإذا قيل اغفروا الله قال الذين كفروا الذين آمنوا نريد ما يشاء الله إن أنتم إلا بقدر مبين يقولون فأسروا ما ينظرون إلى السماء ويتنكرون يبشرون ولا يستطيعون كرشة ولا إلى أن يرجعون ودعوا بصوت إذاهم من المسير قالوا يا ويلنا لمسنا بمرقاتنا هذا ما إذ كان الأشياء لم يعود بينهم ضرور فليعمل بذلهم شيئا ونسوا تعملون إن أصحاب الجنة لفي شعور فاكهون هم أزواج بالزلال فنظرات المفتقون لهم كفايتهم ولهم ما يدعون سلام قولا رب الرحيم وامتازوا يوم ينظرون ألم أهلكم يا بني آدم أنظروا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم فغضب منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تنقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اشربها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نقم على كلمة قائمة فشبههم ما كانوا يكسبون لو نشاء على أن تشهدهم ما يكسبون لو نشاء مسخناهم على مكانهم ولا يرجعون
ومن عمل في الخلق فلا يعقل وما نافع ولا إلا وقرآن لينذر من كان حي القوم الكافرين أولم يروا أهدنا وعملوا وجدنا ومن يقول لا أنبياء وتعوذ من دون الله لا يستطيعون البشر ولا يتقون ما نعلم ولا يعلم كثيرا وضرب لنا الله قال ويحيى الذي أنشأ وهو بكل خلق عليم الذي يعلم من الشجرة أغرق الذين السماوات والأرض وهذا قريب سبحان الذي وفارحات إياك نعبد ونستعين صراط الذين أنعمت عليهم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس من ملك الناس من شر الوسواس الذي يوسوس في إياك نعبد ونستعين صراط المستقيم صراط الذين آمنوا بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب وذكر الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله لا
illallah, la ilaha 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 اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل يا سلم سبحان الله يا سبحان الله يا سبحان الله يا سبحان الله يا سبحان الله سبحان الله يا 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 سبحان الله بحمده 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 سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم اجمعين يا الله 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 الفاتحة صلى الله عليه وسلم يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم اشهد ان لا اله الا الله والمرسلين اللهم اجعلنا يا مولانا اليك ذاكرين كالشاكرين ولقضائك ولك والسبيل من الحرب والزوقين والأغراء المصرومين وفي الجنان المنعمين والمبارين وإلا يوم ناظرين متمتعين اللهم إنك رحمة جميلة رحمة جميلة اللهم إنك رحمة جميلة ومن الشيطان علينا في شهر هذه ولا زمانه ولا قبله ولا بعد قيد ولا سبيلا بسم الله اللهم ولا قوة
عظيما وتقبل منك ذكر قرآنك جميلا جليلا يا ما يا مولانا شر قرانا وقدرنا وسلام ثم إلى أرواح الأنبياء وخالد الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين ثم إلى أرواح الأئمة المجتهدين في الدين وعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين وفي الصوفية وفي إلى يوم الدين ثم إلى أرواح من قرأ بسبب العالمين ثم إلى أرواح من ضاع بمقارنة المسلمين كافة عامة لهم زير ونذير لهم ومعني جميعا برحمتك في جنتك ومحييك من دار كرامتك يا أرحم الراحمين اللهم انكسر لنا وإزار عملنا والإيمان والإسلام جميعا توفنا وأنت راض عنا لا ترد في ربنا وتغفرنا على غيره ويا آخر كلامنا من الدنيا بقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله رسول الله يا حي يا مميت ووصلنا آية من قبورنا يا بعيد وارفعنا بها إنكم والبلد إلا من الله بقلب سليم ثم إلى أرواح المرسلين والمقربين إلى سادتنا علي بن رضي الله عنه وإلى أرواح والإسلام ومغربها بريها وظاهرها ما كانوا العالمين إلى ساداتنا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا Syarif Al-Anwar binti Habib Abu Bakar Al-Idrus Summa ila rohani Qalbi bin Husain bin Arif Summa ila rohani Syarifah Firdaus binti Habib Musin Al-Haddad Summa sa'ala misal bidhalika ila rohani Al-Maham Al-Dar bin Basri Summa ila rohani Jumiyah binti Haji Al-Adam Summa ila rohani Diana binti Zainuddin Summa ila rohani Tasniyah binti Ya'ub Summa ila rohani Kiai Haji Muhammad Jahri bin Haji Ismail Summa ila rohani Haji Ibrahim bin Haji bin Sarman Summa ila rohani Haji Zaini bin Fazari Summa ila rohani Rusmani binti Amri Summa ila rohani Haji Husaini bin Haji Jantara Summa ila rohani Abdul Rashid bin Tabari Summa ila rohani Muhammad bin Katitir Summa ila rohani Siti Fatimah binti Jahri Summa ila rohani Idris binti Kubra Summa ila rohani Darham bin Jamhari Summa ila rohani Alwi bin Gua Summa ila rohani Janiyah binti Ariyo Summa ila rohani Purniyah binti Ukub Summa ila rohani Ukub binti Tuhiran Summa ila rohani Amas Mulia binti Kamalullah Summa ila rohani Jarman bin Haji Hadi Summa ila rohani Taniyah binti Ukub Summa ila rohani Basriyah binti Ukub Summa ila rohani Umi bin Haji Abdul Rasid Summa ila rohani Hajjah Mursyah binti Zamzam Summa ila rohani Safiyah binti Tahariyo Summa ila rohani Haji Kamaliyah binti Haji Bahran Summa ila rohani Muhammad bin Abdullah Summa ila rohani Irna binti Jafar اللهم ارحمنا وجعلنا إماما ورحمة اللهم ذكرنا منما نسينا وعلمنا مما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعلنا هديتين يا رب العالمين وبسم التسليم على سيدنا محمد قبل جميع المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك رب العزة عما يصفون سلام الله منكم بسم الله الرحمن الرحيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي واتوب اليه السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته Alhamdulillah Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq
liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau kariha al-musyrikun fastajabna lahu wa najjaynahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allahi la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun. Wa qala aydan uzkuru mahasina mautakum. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-insanu ma'lul khata' wa nisyan amabah. Pertama-tama mari kita bersama-sama membacakan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan karunia Allah, taufik dan hidayah dan inayah jualah kita bisa bersama-sama kumpul, kita bisa bersama-sama hadir di dalam acara haul. Dengan izin Allah kita bisa bertatap muka, bisa sama-sama satu tujuan mengharap ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur, berterima kasih kepada Allah yang mana kita bisa kawat hadir di sini dengan adanya kita masih ada kesempatan umur, dan alhamdulillah adanya umur ini dibarengi dengan sehat, dan mudah-mudahan kita sabarataan dikuatkan iman dan Islam, mati dalam husnul khotimah. Asbabnya kita mendatangi undangan untuk pelaksanaan haul. Sholawat serta salam semoga tercurah dan terlimpah keharibaan junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk cinta kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin di sini jangankan pian jemaah, ulun seorang ini menggatar takajud, artinya dadakan ingin tahu aja bahwa ulunnya dimundar ingin. Cuman di kiau paman aja pang marham tarikul adab. Jadi bila mana orang hanya datang ataupun pendatang di kiau paman, lamun ngaran sebetulnya yaitu Haji Muhammad Ikindi. Cuman sohib ataupun kawan lawan Haji Sobari di Makkah, jadi langsung menjurung tadi kertas tuh minta dibacakan, tidak untuk membacakan apa sekalinya susunan acara. Nah, jadi banyak-banyak minta ridho, minta halal kepada pian para jemaah, para ibu-ibu. Nah, ulun di sini berdiri satu mat lah. Jadi ya Allah. Baiklah, dengan pelaksanaan ini kita memang tadi udah dibuka dengan membaca tahlil dan yasin. Yasin dan tahlil untuk menghadiahi kepada almarhum dan almarhumah yang ada di muka, khususnya umumnya kaum muslimin dan muslimat. Pertama-tama ucapan terima kasih kepada yang mulia, kepada Al-Habib. Mungkin di sini banyak para habaib yang hadir. Di sini ulun apabila kurang tawadu, mungkin kurang tawadu, kurang hormat, banyak minta ridho. Kami tidak bisa menyebutkan nama pian satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat. Dan kepada syarifah mungkin ada juga
yang terhormat dan sangat kami cintai, kepada yang mulia Al-Ustadz Al-Alim Al-Alamah yang biasa kita udah terkenal ada usaha sama ngarannya Guru Andang ngejikin kami asal kesamihin nama ngarannya ini. Jadi minta ridho minta halal yang terhormat kepada guru di sini belum berdiri, dan kepada yang terhormat yang mulia kepada cucu daripada pengasuh pondok pesantren Ibnul Amin Bamangke. Nah, Ibnul Amin Bamangke. Dan kepada yang mulia guru Pak Tamrin dan guru-guru yang lain, mungkin tidak bisa menyebutkan satu persatu. Dan kepada para jemaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda dan pemudi yang sama-sama hadir di sini, kami di sini akan membawakan susunan acara. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua pengajian ayat-ayat suci Al-Quran, yang ketiga ceramah atau manakib tentang asal usul makom yang ada di muka kita. Dan yang kelima yaitu ceramah agama yang akan disampaikan oleh yang mulia Al-Ustadz Muhammad Amaluddin sebagai cucu daripada pendiri pengasuh Pondok Pesantren Ibnul Amin Bamangke. Dan untuk membaca manakib mungkin yaitu yang mulia Al-Ustadz atau guru kita dari guru Anda nanti. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, mari kita bersama-sama untuk membuka acara ini dengan membacakan suratul Fatihah yang akan diimami oleh yang mulia guru Anda. Waktu dan tempat kami dipersilakan. الفاتحة إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين من الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم وعلى بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وإلى أرواح جميع العلماء جميع العلماء والأولياء والشهداء وجميع مشايخنا وأساتذتنا ومعلمينا وآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وخالنا وخالاتنا وعمنا وعمتنا وقربتنا وجميع أخواننا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ucapan terima kasih kepada yang mulia Al-Ustadz Al-Mukarram Al-Mukarram guru kita yang telah menggunakan membacakan surat Al-Fatihah tadi. Mudah-mudahan dengan dibacanya surat Al-Fatihah tadi acara kita berjalan dengan lancar dan mudah-mudahan hajat kita dikabulkan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya rabbal alamin. Baiklah, kita memasuki acara yang kedua yaitu pengajian Al-Quranul Karim yang akan dibawakan oleh anak kita yang bernama Muhammad Bayhaqi dari Jamil. Waktu dan tempat dipersilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
Muhammad Bayhaqi yang telah melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran yang mana suara begitu merdu kalau dia kepada Muhammad Bahir tadi yang telah membawakan ayat-ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan kita yang mendengarkan mendapatkan ganjaran dan pahala dari Allah, dan kepada anak yang membacakan mudah-mudahan dijadikan anak yang soleh, bakti kepada kedua orang tuanya, amin ya rabbal alamin. Dan mari kita bersama-sama mendoakan supaya anak kita ini dijadikan anak yang beristiqamah, amin. Baiklah, kita memasuki acara yang ketiga, yaitu pembacaan manaqib asal keberadaan makam yang akan dibawakan oleh Yang Mulia Al-Ustaz Al-Mukarram wal Muhtaram, yaitu Guru Andang. Waktu dan tempat dipersilakan. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ikhtara min ibadihi al-ulama wal awliya wasyuhada. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي نهانا عن اتباع الهوى وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد، وهو النبي المصطفى والمجتبى، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته وأتباعه وأهل الصدق والوفاء. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا والآخرة. الآية. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. حضرة المكرمين والمحترمين، para alim, para habaib, zuriatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para syaraib atau para syarifah yang berhadir di tempat ini ataupun dimanapun mereka berada, yang selalu kita hormati, selalu kita cintai, selalu kita ta'zimi dan kita muliakan serta dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang berhadir pada hari ini, sebutin aja ulun sambat, ikan sebutin seikong. Salah menyambat sebutin gua manusia.
Satu haji Allah sahabat dan lainnya mengikut haja yang sama-sama kita hormati, kita muliakan. Yang mulia Al-Mukarram Al-Muhtaram Al-Habib Abdurrahman bin Agil beserta habaib-habaib yang lainnya. Nah, ulun tidak bisa menyambati satu persatu. Yang pertama karena habibnya banyak menghadir pada malam hari ini. Yang kedua kalau ulun tak salah-salah menyambat ngaran pian, menyambat pamnya pian, bisa tak salah-salah juga. Jadi ulun nang hafal benar Habib Abdurrahman bin Agil beserta anak sidin, beserta habib yang lain. Yang menyambat ngaran sidin, pamnya luput, lain juga. Yang kurang al-habsyi disambat al-haddad, lain. Ya Allah, al-qaf disambat asgab, lain. Nah, yang kurang ada pamnya, ada di kita ini kan ada pam. Ya ulun nih kan ada pamnya. Kurang menggelar kendaraan anda nih, kurang menggelar pamnya ada. Nah kalau Batak itu orang Batak tuh ada juga pam, tapi Batak Sumarga ngarannya macam-macam Batak tuh ada ngarannya Sirigar, ada ngarannya Siritunga. Nah, jadi orang pindah rame karena ada marga macam-macam Siritunga, Sipahutar, Simatupang. Nah, kan aku ya gelaran dalam ilun si Pangajungan. Asal ada juga barangnya. Alhamdulillah para habaib, para syarifah malam ini hadir di tengah-tengah kita. Dengan kehadiran mereka-mereka tentunya akan menambah keberkahan di acara kita pada malam hari ini. Yang sama-sama kita hormati, sama-sama kita cintai, sama-sama kita muliakan para tuan guru, para alim ulama. Yaitu di sini ada Anda Guru Tamrin dari Jamil, alhamdulillah, dan lain-lain tuan guru banyak juga yang hadir. Yang ulun tidak bisa menyebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim ulun kepada pian-pian barataan. Yang kita hormati penceramah kita. Ulun ada penceramah inilah. Jadi kita hormati penceramah kita. Siapa penceramahnya pada malam hari ini? Yaitu ulun menyambat abahnya nih kakak, ya nak ndai ya Allah. Nah itu tak. Soalnya menyambat abahnya kakak itu tak. Anak ndak guru Al-Mukarram wal Muhtaram Guru Muhammad Jamaluddin dari Pamangkih. Beliau ini buyut daripada Al-Mukarram, Al-Muhtaram, Al-Alim Al-Ulamah, Tuan Guru Haji Mahfuz, muassis dan pendiri. Muassis itu ya pendiri, muassis dan pendiri pengasuh pertama Pondok Pesantren Ibnul Amin Pamangkih. Sidin ini buyut atau juriat yang ketiga. Ya Allah, salah. Ini memang salah kan? Ada pulang. Wah ini nggak ada cuma viralnya. Salah sedikit bisa kapika musuhnya. Jadi juriat yang ketiga sidin atau buyut cara bahasa kitanya. Buyut itu kan yang ketiga, anak, cucu, buyut. Nah, jadi anaknya oleh buyut intah, anaknya oleh intah muning, anaknya oleh muning cicit, anaknya oleh cicit cuit, anaknya oleh cuit lemit. Turun belajar paraid hari dalam guru. Jadi belajar paraid itu harus tahu ngarang-ngarangnya. Nah juriat-juriatnya ke bawah tuh belajar paraid hari dalam guruan. Jadi kayak itu anak disini, cucu, buyut, intah, muning, cicit, cuit, gamit. Allahu'alam berguru menjadi kayak itu. Jadi sidin ini buyut juriat yang ketiga daripada abah pengasuh bahari, yaitu muassis atau pendiri Pondok Pesantren Ibnu Amin Pamangkih. Alhamdulillah ada juriat sidin 6 jadi tuan guru pulang. Ya Allah, nanya kayak itu kita nih bila inya apa kayak abawah itu mesti ada tunang alim tuh, mesti ada. Karena apa? Karena doa ya Allah, doa daripada nang tuha, doa daripada nang tuha. Yang sama-sama kita hormati pembakal, ada pembakal, mana bakal?
Ulun paham dulu. Alhamdulillah. Yang sama-sama kita hormati pembaka Tabu Darat Hilir lah. Tabu Darat Hilir beserta aparat-aparatnya, yang sama-sama kita hormati tokoh-tokoh masyarakat, baik tokoh masyarakat Tabu Darat Hilir dan Hulu, seluruh yang hadir pada hari ini. Nah, yang sama-sama kita hormati hadirin hadirat sekalian yang berbahagia, yang pencinta haul pada malam hari ini yang berhadir, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah, yang mana malam hari ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat ini, di muka Kubah yang kita hauli pada hari ini. Ujar orang dalam kitab hadis itu ada dijelaskan bahwa seseorang itu di mana dikuburkan, disitulah dahulu limbagan tanahnya diambil untuk menjadikan jasad kasarnya. Kayak itu jadi kisahnya kayak itu. Ulun nih baharina, di mana dahulu diambil tanah jasad menjadikan ulun tuh siapa nama ambil? Allah Taala kan tahu pak. Ya Allah, kan tanah asalnya kita nih. Di mana ulun itu diambil tanah asal ulun itu? Kasitulah karena ulun dikuburkan. Ada bisa ada. Bila tanahnya di situ diambil, di situ dikuburkan. Makanya yang paling tanah yang mulia adalah tanahnya di makamnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena disitulah dahulu Allah Subhanahu Wa Taala asal muasalnya mengambil tanah untuk dijadikan sebagai jasadnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu asalnya unsurnya tak. Di mana kita di situ diambil, di situ kayaknya kita kembali menguburkan. Nah, makanya oleh karena itu kita yakin bahwa orang yang berkubur di sini asal muasalnya tanah yang diambil itu ada tanah di sini, kembalilah sidin bermakam di sini. Kita berada di tempat ini, kita bersyukur pada malam hari ini. Untung bibinian turunan, untung lelakian turun malam ini bibinian, untung benar pian. Kada apa? Karena dipaksanya oleh hawa nafsu pian. Jangan dipaksa oleh hawa nafsu pian malam ini. Rame acara TV, rame sinetron, acara macam-macam, industrial macam-macam, sinetron, ikatan cinta itu ini macam-macam. Sinetron walid lah. Itu macam-macam. Iya benar. Amun kayak itu jar aku melihat TV aja, tapi pian malam ini tidak terpesona, tidak terperdaya oleh bujukan setan, tidak terperdaya oleh bujukan hawa nafsu, sehingga pian tetap datang ke tempat ini. Alhamdulillah. Ada orang Tabu Darat saja malam ini nang kumpul di sini, pun melihat ada orang mundar. Orang protokol di mundar paman alias Haji Effendi. Wah, nanti kurang hubungan ngarang Haji Effendi dikira paman. Kalau melihat ada tandoy malam ini, ada juga tandoy nih. Ini Haji Une nih tandoy nih. Kamu jadi boleh punya nih. Oh tahu. Ada tandoy hari ini. Mulai tandoy situ pasti ya, masya Allah, luar biasa. Ini kenapa kita bisa berkumpul malam ini di tempat ini? Tidak lain adalah karena takdirnya Allah dan panggilan orang yang kita hauli pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita akan dikumpulkan dalam surga bersama-sama orang yang kita hauli pada malam hari ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Apalagi kita malam ini berkumpul dengan para ulama, berkumpul dengan para habaib, para syarifah, kita berkumpulan malam ini. Alhamdulillah. Kada rugi kalau kita berkumpul di tempat-tempat yang kayak ini. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ulun ini kada lawas hanya membacakan manakib aja sedikit. Manakibnya tuh gen ulun betakon lawan Yanur dulu ada awak hanya ulun ada tahu dua.
Ayo Yanor, ika mengkisahkan naon dia aku sedikit. Guru Yanor nih, Guru Yanor Tabu Darat. Kisahkan naon dia aku Yanor sedikit. Nah, supaya ulun tahu sejarah tentang sedikit tentang apa sekelumit daripada yang kita hauli pada malam hari ini. Mau ulun pada tahu juga ya Pak. Nah ternyata Yanur pada tahu juga asal muasalnya. Kadang bujur tak? Ujar Yanur orang Tabu Darat pun ada juga yang tahunya asal muasalnya. Nah itu tak. Cuma kita bisa meyakinkan bahwa orang yang kita hauli pada malam hari ini, kita bisa meyakinkan orang yang kita peringati pada malam hari ini, orang yang kita sedekahi tahlil qul huwallah yasin pada malam hari ini, kita yakin bahwa beliau ini adalah bukan orang sembarangan, tetapi orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita meyakini. Kenapa orang? Nah, amal asal muasalnya ada tahu kita. Adakah di sini yang hadir yang tahu asal muasalnya sebenarnya? Adakah? Kalau ada, bujur tak? Bila ini ada, pian kepada aja. Nah, jadi belum sudah bertakun lawan Guru Yanur. Sini Guru Yanur bertakun. Bahkan ujar Guru Yanur ini sekitar tahun 80-an. Bertakun lawan seseorang yang tuha di kampung sini. Siapa orang sini Haji Basria? Siapa? Asalnya kayak itu tak? Orang yang paling tuha di Tabu Darat nih umur sidin tahun 80 itu. Di tahun 80 itu umur sidin sudah kurang lebih 150 tahun. Coba terangan. Tahun 80 umur sidin sudah 150 tahun. Nang ditakuni orang nih Pak Haji kai tahu kapian asal muasal nama ubah di sini itu tahun 80 kan. Nang tutuhan di sini tahunnya umur sidin namanya di tahun 80 jakannya hidup 80 ini berapa nih 90 2000 2020 umat jakannya hidup 200 tahun umur sidin ya lah jakannya sidin masih hidup pada tahun ini 200 tahun kurang 5 195 tahun jangan hidup sidin wah ini gak mati sidin nanti tahunnya tak tetap juga sidin kada tahu padahal umur yang ada di samping sini sidin kalau menjelaskan tahun lain-lainnya yang sabuting ini sidin kada tahu berarti ini kurang dari benar sidinnya. Cuma kita kada mustahil. Kenapa kada mustahil? Kita lihat di sekarang ini mungkin karena doa-doa ini orang kada orang sembarangan. Ini adalah wali Allah Subhanahu wa taala. Ini orang diberikan karamah oleh Allah Subhanahu wa taala. Buktinya mana? Sekarang ini melahirkan banyak orang-orang alim di Tabu Darat sini. Banyak tuan guru di Tabu Darat sini. Banyak tuan guru. Belum zaman arwah abah aja sih mengisahkan di sini banyak benar tuan guru Tabu Darat ini dia apa utuh. Arwah abah tuh. Toh ujung dia kok. Ini menandakan tuh anak tuh tidak disayangi utuh lah kata lah. Abah tuh kan sayang benar lawan diulang. Ini menjadi apa utuh? Kan wah ini jangan hebat utuh misalnya ngomong lagi dia kok. Ya sidin itu hai Tabu Darat itu banyak tuan guru. Tuan guru Pak Itikan. Nah itu perguruan dari arwah abah. Nah di sini almarhum tuan guru Haji Musdar. Pananian Yanor, pakaian Yanor, tuan guru Haji Rakis, ya kah? Banyak tuan guru arwah abah misalkan. Karena arwah abah ini sidin mengajar di SDN Tabu Darat sini sekitar tahun 73, 75 abah mengajar di sini.
di SD Tabul Darat sini. Jadi bila ini ada pian-pian mengajilah nang SD sini tahun 75 pasti tahu anu orang apa. Oh, nang mesti tahu bener pas gini sih dia. Tahu bener itu. Arwah abah tuh aja sini sih dia. Sekitar tahun dia tahu. Ujian banyak tuan guru alim-alim sampai wali katum. Nah, jadi ini mungkin dengan banyaknya tuan guru di Tabul Darat sini, banyaknya orang alim di Tabul Darat sini, mungkin karena ada bungkahnya nang bahari itu, paling kada doa-doa orang bahari itu. Mudah-mudahan orang kampung sini jadi orang alim, mudah-mudahan orang kampung sini jadi orang-orang yang saleh, jadi orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin berkat doa-doa orang bahari itu, sehingga banyak guru-guru sampai begini. Ini nama nih banyak alim-alim. Nah, lihat harap benar mengaji ke halusan, awas. Harap mengaji. Tuhan 70-an umur Yasin ini 7. Ada pangkong di Tabul Darat ini kan nama jujurnya aku tahu. Paling-paling bisa sama sekali. Jujur ada. Nah, kita pakai ya aja Pak, yang kita sama-sama datang aja sedikit pelajaran. Nah, jadi setelah kita kurangkan lawan Tuhan tadi sekitar tahun 80 ada tahun Pak. Nah, cuma menurut keterangan daripada orang-orang yang ada di Parak sini, banyak bahari itu orang-orang bukan satu dua orang, tapi ada beberapa orang nang mimpi. Di dalam mimpi itu diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ada seorang laki-laki yang berwibawa, ada seorang laki-laki yang punya karisma, yang berwibawa, yang punya haibah, memakai selendang hijau berjalan menuju ke Ampah Kakubah sini. Yang disalah mimpi ada yang namanya salah mimpi. Nah, mungkin hadir ini ada yang bisa mimpi ini Pak. Mungkin hadir ini ada yang saya mimpi. Ada laki-laki yang berwibawa, yang punya haibah, yang kada orang sembarangan, berselendang, memakai selendang hijau. Oh, nyata orang bagus sudah selendang hijau itu orang baik. Pakai selendang, ini selendang katanya orang pakainya. Cuma kan hijau. Pakai selendang, nih. Model hilir mudik berjalan menuju ke Kakubah sini. Nah, itu sebagian daripada tanda-tanda. Nah, menurut keterangan orang Tabul Darat sini, sebagian daripada tanda-tanda bahwa orang yang berkubur di sini bukan orang sembarangan. Artinya orang yang punya keistimewaan. Nah, kemudian terjadi suatu peristiwa. Ini orang bisa mengisahkan aja. Kira-kira nang ulun kisahkan haji hadir ini banyak aja nang tahu pada ulun. Mau ulun disuruh oleh Yanur yang baik jangan mengisahkan. Ayo aja kok. Sekitar tahun 1980 di sini dahulu ada abri masuk desa, bujurlah. Ya Allah. AMD Jabahari. Nah, waktu abdi masuk desa itu ada tentara melihat batur di sini ulin, tentara untung menggayat. Di sini. Kada lawas malamnya bangsa sakit parut. Tentaranya sakit parut. Oh, tentaranya masih hidup atau juga? Mau ini nih. Tahun 80. Tahun 80 itu nyata pensiun tentaranya yang ini udah bayar itu juga pensiun udah. Nah ya Allah sakit parut. Nah imbah itu maandak kambang nggak misalnya kayak itu ampih sakit parut. Nah ada lagi orang benazar. Nah ini kira-kira nama benazar yang kedua nih, ada nama benazar yang kedua nih di sini. Mau ada orangnya benazar, aku bingung itik
ujian nang belajar yang kedua nih, aku bingung itik bila inya hintalunya caram itik kok aku mah ada kambang tak ubah nih kada gawas kalau 3 malam caram. Yo, kira bahasa jamalah guru jamalah bahasa sini caram tuh bila inya itiknya 5 hintalunya 5 tuh caram ngarannya. Nah, itu bahasa kita di sini. Ya kalau nih, caram. Titiknya 10, hintalunya 10, itu caram ngarannya. Namun titiknya 10, hintalunya 12, itu duanya menjuntang. Jangan itu. Aku jadi berikan Tuhan berkat, tuja aku. Alhamdulillah, aku pengen itik 7 hikok, hintalunya 9. Jangan, ada lain lagi, ada nih orang hilang bubuk kok. Itu kata caram nih tuh. Itik caram benazar, mungkin yang benazar tuh ada yang hadir di sini, ada orangnya, anak buahnya ada yang hadir tuh. Ternyata caram mana kambang. Artinya apa? Kebetulan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nazar tersebut. Ada lagi orang Banjar datang ke sini ya. Orang Banjar mendengar ada kabar kubah di sini. Mendengar ada kabar apa kabarnya di sini ada kubur nombor alamat. Penazar bila payu tanah kok. Oh, apa? Aku nak mengubahkan. Itu rahasianya tak. Payu, ada lawas payu tanah datang ke sini. Hah? Nah aneh lagi ada kisah orang kuliah di sini juga, takutnya kuliah orangnya. Sapi. Nah lagi dahulu kan nih kan di pinggir kan, dahulu nih tengah, ya dari dulu nih. Sapi hendak melangkahi ini sapi gerubak, hendak melangkahi ini sapinya lumpuh, tegana sapinya lumpuh, hendak melangkahi kubur ini. Artinya apa? Kita dapat berkesimpulan bahwa ini kubur bukan sembarang kubur, ya kan? Walaupun kita kada tahu siapa sebenarnya si nama kubur di sini, walaupun kada tahu tahun berapa beliau meninggal di tempat ini dan siapa asal usulnya dari mana kita kada tahu, tapi kita dapat berkesimpulan bahwa beliau ini adalah orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita yang memuliakan dimuliakan pun oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ulun kada banyak bapandir karena anak da Guru Muhammad Jamal, beliau ini adalah keluaran Tarim. Ada nang sembarangan kalau hai kaina nang di mana sekolah aja. Ini jangan cari sekolahnya kita nih. Amun apa takon sekolahnya si ini hatur mau Tarim. Cucu pengasuh pula Tarim pula. Artinya kada gawe-gawe eta. Ada ulun nih. Ada ulah. Nah, ada ulun nih kada ilci aja ulun. Lulusan Mesir kada Tarim kada cuma ilci. Napa ilci itu locok. Kada kau meninggal lucu jadi ilci lucu. Nah itu aja. Jadi sidin ini adalah supaya diketahui jujur beliau adalah keluaran Tarim, cucu pengasuh. Jadi karena sidin akan memberikan tausiah, memberikan ceramah kepada kita para taat. Nah ini yang bisa ulun sampaikan. Ulun banyak-banyak minta maaf, minta ridha, lebih khusus kepada para habaib, para syarifah yang hadir pada malam hari ini. Ulun minta maaf juga kepada guru-guru ulun, para tuan guru pada taat, dan seluruh tokoh masyarakat dan hadirin sahabat taat. Ulun banyak-banyak minta maaf, minta ridha, minta halal kalau seandainya dalam penyampaian ulun pada malam hari ini ada kekurangan, ada kehilapan, ada hal-hal yang kurang berkenan di hati tiang barataan. Sekali lagi ulun mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan kita berdoa ini bisa diagendakan setiap tahun acara, walaupun kita ada persis tahu tanggal berapa wafat sidin, tapi kalau bisa ini bagus kepada
masyarakat Tabu Darat dan sekitarnya. Ulun berharap, ini secara pribadi ulun berharap ini karena bisa diagendakan haulnya setiap tahun supaya akan lebih memperkenalkan lagi kepada masyarakat luas bahwa di sini ada sebuah makam yang selalu kita muliakan, kita anggap suatu makam yang mulia. Kita mudah-mudahan ini adalah merupakan pemberi berkah juga bagi kita di sekeliling tempat ini dan sekitar kampung-kampung sekitarnya. Jadi bagus kalau nantinya diagendakan setiap tahun haul yang ada di sini. Ini hanya harapan ulun, dan sekali lagi mohon maaf dan ampun atas kekurangan yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas segala perhatian dia. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Yang Mulia Al-Ustaz Al-Mukarram Al-Muhtaram yang telah menguraikan adanya makom yang ada di muka kita ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan, amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita memasuki acara yang keempat, yaitu ceramah agama yang akan dibawakan oleh Yang Mulia Al-Ustaz Al-Mukarram Al-Muhtaram, guru kita Muhammad Jamaluddin. Waktu dan tempat kami dipersilahkan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli dzarratin alfa marrah, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bijahin nabi wa alihi bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama yang ulun muliakan kepada para hadirin, kepada para hadirat, tokoh masyarakat, tokoh agama, para panitia, wabil khusus kepada pembakal Tabu Darat, wabil khusus lagi kepada guru kita, guru tamrin, dan wabil khusus juga kepada guru kita, guru Andang. Mudah-mudahan guru Murjani dari Andang, mudah-mudahan kita bertahan yang hadir di sini. Satu harapan kita yang pertama adalah mendapatkan fadilahnya ziarah kepada wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, harapan kita dicatat oleh Allah sebagai orang yang mencintai kekasih Allah. Amin ya rabbal alamin. Harapan yang pertama, kita dicatat oleh Allah termasuk orang yang ziarah kepada wali Allah. Perlu kita ketahui, ibu jangan berlandir, bu. Ia paailah secara psikolog memadahkan bahwa binian lawan lakian itu lain. Dalam psikolog dipadahkan bahwa babinian itu dalam sehari harus mengeluarkan 20.000 kalimat. Itu bukan babini. Jadi bila babinian itu pandir terus, kelihatan aja. Kecuali di sini.
Yang bila besi bini mama itu dasar tabiat yang beginian. Binian itu pada Hawa pokoknya sehari itu harus mengeluarkan 20.000 kalimat. Ujar psikolog, ada ujar Nabi. Tapi di sini barang mulai berenai gitu. Makan aja bukan tanah. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, pertama ulun sedikit menjelaskan tentang masalah orang ziarah kepada wali Allah. Dalam satu hadis, kalau kan salah hadis ini adalah hadis mimpi. Hadis mimpi itu adalah yang meriwayatkan itu ada sezaman dengan Nabi, tapi beliau bermimpi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu namanya hadis mimpi. Dalam kitab kalau ada salah dalam kitab Fawaidul Mukhtarah. Ya kebetulan di sini ada 2 ekor tuan guru. Cara itu bila ada tuan guru nyaman. Karena nyamannya bila ada salah, nyaman aku ada. Ya kalau guru lah, itu enggak tujuannya. Jadi dipadahkan bahwa dalam hadis itu juru suka atau baina yadayil alim walau kahal bisyatin hayyan aw mayitan khairun minal ibadati an tuqtal a'dhar irban atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kita duduk di hadapan orang alim sekalipun kahal bisyatin, ujar Nabi, sekalipun kayak memerah susu. Memerah susu itu kira-kira awas apa satu mat saja. Kadalah awas. Maka itu ujar Nabi lebih afdal daripada orang sampai beribadah sampai terpotong-potong anggota badannya. Kira-kira di tamu darat ini orang yakin ada di sini yang beribadah sampai panggal awaknya itu ada. Yakin? Karena kalau ada bakal ada di sini. Karena kamu sakit. Kalau ini ada, kamunya ada ya Allah. Nah jadi Nabi lebih afdol daripada beribadah sampai terpotong-potong. Makanya kita duduk sini harapan ini mudah-mudahan kita masuk hadis ini. Amin. Yang harapan yang pertama. Yang kedua, harapan kita hadir di majlis ini mudah-mudahan kita termasuk orang yang mencintai kekasih Allah. Kenapa sebabnya? Perlu menjelaskan tentang masalah mencintai kekasih Allah. Kita ini di akhirat di akhirat tolak ukur kita tuh masuk surga atau neraka tak kumpul lawan siapa kita, tak kumpul lawan orang sengsarakah atau tak kumpul lawan orang beruntung kah? Mudah-mudahan kita tak kumpul lawan orang beruntung. Amin. Tolak ukurnya adalah salah satunya al-mahabbah. Siapa yang kita cintai, siapa yang kita condongi hati kita. Jadi di akhirat kita akan bersama siapa yang kita cintai. Makanya ujar Nabi, al-mar'u ma'aman ahab. Seseorang akan dikumpulkan bersama siapa yang dia cintai. Mudah-mudahan kita tahu orang baik di akhirat. Amin. Itu tolak ukur di akhirat. Kayak ini saya kira kita paham. Dalam kisah surah Kahfi, Ashabul Kahfi, ada namanya anjing bernama Kitmir. Anjing itu, jangan, karena kan anjing atau anjingnya betul-betul jangan. Anjing pian tahu kalau anjing itu secara mazhab Syafi'i adalah termasuk najis mughalladhah, najis yang berat. Majlis baru Syafi'i lain mazhab Malik. Artinya anjing itu hina di pandangan manusia karena termasuk najis. Tapi manakala anjing yang setia menemani membela Ashabul Kahfi, di waktu itu Ashabul Kahfi dikejar oleh raja. Kenapa? Karena Ashabul Kahfi tidak hendak musyrik, tidak hendak menyekutukan Allah, hendak mempertahankan imannya, apapun resikonya, apapun tantangannya, Ashabul Kahfi tetap setia terhadap keimanannya. Ashabul Kahfi kada banyak orangnya, cuma jumlahnya ada yang tahu. Ma ya'lamuhum illa qalil, ya kalau dalam Al-Quran itu. Jadi Ashabul Kahfi adalah orang yang bujur, orang yang beriman.
yang kadang mau ditekan oleh kerajaan, disuruh kafir, kadang mau dia tetap menyembah Allah. Di saat itu ada seekor anjing yang tetap setia membela Ashabul Kahfi, namanya Kifir. Anjing yang najis, anjing hewan, tapi karena membela, mencintai orang mulia, tidak ada, ujar Nabi, seekor hewan pun, salah satu hewan yang dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, salah satunya adalah anjing. Ujar ulama, itu anjing apalagi manusia. Mudah-mudahan kita termasuk kita, amin. Itu anjing apalagi manusia. Jadi bila ada manusia nih memusuhi orang baik, bohong pada anjing. Ya, bila ada manusia ini memusuhi orang baik, bohong pada anjing. Jadi bila ada lakian toh hidup dari nol, mulai nol, berarti sakit, jujuran gini mulai beginian. Ayo dia berbinian, ayo saat ada duit aja. Binian mama ngomong, aku cek awal awal melamar aku ada duit, jadi ujian binian ayo kami kadang mencari harta sapam dari ikan aja. Hidup ayo beginian, hidup ayo mulai nol. Sudah sukses selingkuh. Jujur kan bu? Sudah sukses berbini dua, sudah berbini dua, adalah sudah sukses dihianati, orang baik kalah dengan orang menarik, datang jablay, bini seorang ditinggalkan, buang badan lepian itu, ketawa. Mengkhianati pada ringan jangan lampau enggak. Dihianati, alasannya apa? Biniku kada bungas lagi, mulaikan, namanya kada bungas tu ikan, ternyata kalau bunga kedua, lawan ikan. Seorang pelakunya, jujur, itu termasuk mengkhianati orang baik. Bila ada latihan yang itu, wow, anjing. Umar guru harusnya baca tambah. Kalau bicara bahwa segala sini Muhammad. Nah itu Pak yang mudah-mudahan harapan kita. Jadi yang mengkawal di sini lelaki yang jangan begini dua lah. Kecuali bila muncul. Kecuali bila muncul. Nah itu harapan kita. Mudah-mudahan termasuk mencintai kekasih Allah. Tapi sedikit kita berbicara masalah cinta lah. Jangan mengaku cinta. Cinta itu gampang diucap, sulit dikerjakan. Makanya harga cinta itu larang. Harga cinta itu larang. Barang larang itu pasti menukarnya apa? Coba motor Pajero apa? Caranya Pajero, menukarnya udah sakit pinggang sampai palu tak burit-burit aja tertukar. Barang mahal itu memang hadiahnya genal. Sama cinta tuh. Cinta itu hadiahnya apa? Surga. Ya Allah. Tapi cinta ini sekalipun hadiahnya surga, tapi apa? Cinta itu gampang diucapkan, tapi sulit dikerjakan. Kenapa? Karena syarat kita cinta sejati ada 3. Nggak tahu lah syarat orang cinta. Makanya bila ada orang belum saya mau dia jangan, tapi itu saya malah lagi kejujuran. Lalu gengau. Saya malah lagi kejujuran. Kayak apa? Tahu latihan ciri orang cinta dalam kitab itu 1. Ciri orang cinta yang pertama adabu, apa? Membela. Itu ciri orang cinta. Maksudnya kayak apa guru membela? Aku mencintai Ian. Imbal itu ada orang memfitnah Ian bahwasanya Ian ini mencurkan membuk orang. Salah. Ya. Bukan lawan aku. Maka tugas aku karena aku sayang dengan Ian. Demi Allah, aku saksi jauh. Aku akan suah melihat Ian mencurkan membuk orang. Karena aku cinta oleh kami. Kita kalau ya. Terjadi cinta ulama, aku cinta guru anda.
tatkala guru Anda dikenal oleh orang membela, aku kadang pernah melihat guru Anda merugikan orang, aku kadang pernah melihat guru tabligh merugikan orang. Karena selama ini pun ada terdengar, alhamdulillah. Karena terdengar ilmu guru Anda, ilmu guru tabligh itu aja, alhamdulillah. Ciri cinta itu membela. Makanya oleh karena itu, kenapa anjing Ashabul Kahfi dicatat oleh Allah pecinta Ashabul Kahfi? Cinta itu kadang gampang, karena anjing saat itu membela. Tugasnya anjing apa di depan gua? Wakal buhun itu mendira air bil wasit. Anjing itu menjaga Ashabul Kahfi kayak menjaganya mekate. Satu mik mati, yang kedua ST ada. Beliau habis siapa kamu tak? Tak boleh dong, putar boleh. Oh, benar ada. Jadi kita membela itu Pak anjing lah. Anjing itu diriwayatkan kayak punya menjaga asal api. Inya kalbuhum baks itu diraai di masjid. Selalu jorakannya tangan, mata anjing supaya orang kada tahu masuk gua. Itu cara anjing membela Ashabul Kahfi. Nah, keciri cinta. Jadi bila cinta bini, nyari betapun buruk aja. Bila bini bakal lawan Tuhan. Ya. Siapa kan yang diumpati? Ada yang menjawab umpati kuitan, dalilnya babakti. Jangan diumpati bini. Kenapa aja? Karena kita menjadi hamba bini. Malas kalau bini. Yang Tuhannya titiknya banyak orang ini. Tuhan bilang gua sinalakian gua ikan bilang menyakiti mamaku, kok cerai. Dalilnya babakti. Jawaban nang bujur. Bila min Tuhan lawan minantu bakalahi, bisa orang bakalahi lawan min Tuhan. Jawaban nang bujur, siapa yang dibela? Nang dibela nang bujur. Bila bini bujur, bila bini, aku yang lain bersamamu sampai hari kiamat, aku akan setia. Aku rela melepas mamaku karena aku sudah akad ijab kabul denganmu, dan aku berarti bersamamu dunia wal akhirat. Sekalipun kita berada dalam gubuk tapi kada apa gubuk serasa surga, dunia serasa milik kita. Wahai, amin bujur. Ya, aku bini bangsa. Ujar kuitan cerai. Kayak begitu. Maka almarhum aman ahad, hiduplah bersama orang yang kita cintai. Bila kita mencintai kebenaran, siapa yang bujur? Oh, mama kita yang bujur. Dew, mamaku bujur, jangan salah kayak aja. Jadi kayak apa banyak? Pertama aku nasihati, bila ada kedua, 2.000 waktu bunga lima gaji, kenapa? Pisah panjang. Kalau banyak yang lebih dah. Nah, yang kedua adalah, nah ketiga, pukul. Ayo jangan lawan jalan, pada RT ini. Pukul gitu. Bila ada dua, maaf ganti spare part. Kalau ini bersama. Nah itu. Jadi bukan apa-apa bujur kita ini. Jadi ciri antum pertama adalah ciri orang cinta. Apalagi ciri orang cinta? Ciri orang cinta adalah yang kedua adalah mengayomi, membantu. Karena bila kita cinta itu kadang menyatakan orang yang kita cinta itu dalam keadaan kesedihan, kadang menyatakan. Bini kita cinta lawan bini, kadang menyatakan bini terpuruk, ada laki cinta lawan laki, kadang menyatakan laki keseorangan, kesedihan, kelaparan berdelik, ada. Bagus benar di kampung-kampung ini menjadi laki, keperumahan menjadi laki, bapak pun ketujuh benar melihat nampung ini nampung benar, nampak laki keperumahan dirinya saling kampung benar kok. Astagfirullah. Setia itu mahal, ya kalau yang itu kotoran. Mengayomi,
sebaik-baiknya kalian adalah yang paling baik lawan-lawannya. Wah, ini kepada cinta jujuran belarang bukan? Ini ada hendak menggunakan ada hendak melihat artinya kemampuan orang itu seapa. Ingat kita apalah dengan pesantren di pesantren ini bukan mencari duit, mencari ilmu, mencari baru. Ini kalau hubungan terkecuali kalau kuitannya suki, ya Allah. Kalau kuitannya musinta, mus ayam, mus beruang ayu aja, ada pak, mus beruang ayu, tangan 200 juta. Aku hubungan santri, ya Allah, sama beri aja itu nak. Wah, gak ada juga nih beneran harus. Jujur kalau Allah. Bos siap lah, meraih jujuran siap ada. Siap. Ciri cinta. Nah ketiga, ciri cinta itu ittiba ma'umpati, panjanglah kita ciri cinta. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi harapan kita dan kita termasuk pecinta oleh Allah. Amin. Ulun agak sedikit membahas sedikit lah. Apa yang ulun bahas adalah siapakah wali Allah. Oke, udah tadi ciri cinta sudah ya lah. Yang kedua, siapakah wali Allah? Ini perlu benar dijelaskan di zaman ini. Kenapa? Kami gue hendak mencintai wali Allah, kami cinta wali Allah. Tapi zaman ini, wali Allah ini banyak benar, ada yang asli, ada yang palsu. Wah, ini terlalu gampang wali. Di Quran tuh ada cirinya wali. Cirinya wali itu banyak. Salah satunya dalam hadis, dalam kitab Hilyatul Auliya. Ciri wali Allah tuh ditakuni Rasulullah, man auliya Allah, siapa wali Allah? Ujar Allah menjawab, idza dzukirallah, apabila dipandang mengingatkan lawan Allah, itu wali Allah. Dalam Al-Quran, ciri wali Allah, la khaufun alaihim wa la hum yahzanun, kada ada takutan, kada ada sedih, itu ciri wali Allah. Ciri wali Allah adalah bertakwa, artinya ada mengiyakan orang, ada mendolimi orang, itu wali Allah. Tapi jangan ini ampe nangaran wali Allah itu bertakwa ampe. Nangaran wali Allah itu adalah orang yang berakhlak ampe. Nangaran orang wali Allah itu adalah orang yang bayar ampe. Wah, ini nangaran wali itu empat. Satu, menarik. Dua, aneh. Tiga, terkenal. Empat, satu, menarik. Dua, aneh. Tiga, terkenal. Empat, sakti. Ya ada. Wah, ini tuh nangaran wali empat nih bang. Satu, nangaran wali pertama sekarang adalah aneh. Setiap aneh wali, bisa aja orang gila. Bujur kada. Wah, ini mulutnya bila hendak disambut wali, jadilah orang aneh. Jangan salah orang gila wali disambut wali. Ada orang gila. Oh maaf, kumpul aja si keluarga menuntut tuhak, penyakit tikon, bakatnya di pinggir jalan. Ada aja namanya berwali. Wali jalan. Oh maaf. Pokoknya segala orang aneh disambat wali. Makanya jangan salah lagi ketujuan hidup manusia bah aneh-anehan. Berartikan supaya apa? Supaya disambat wali. Pas kada Pak, ujar ulun kalau masalah aneh, aku ini kurang aneh apa kada dalam menyebut wali? Aku kurang aneh apa? Kada dalam menyebut wali. Kenapa? Anehnya biar siap mencari kardus malam ceramah kok. Ayo. Siap aku mencari kardus, tahu aja sama tanya nih paman kardus, paman. Malam aku ceramah, kurang aneh apa kok? Di kafe mau, di perumahan mau, main bedroom mau, ceramah mau. Kurang aneh apa aku ini? Kan ini namanya berwali. Padahal aku sakit disambut wali kan? Ya
ulun lah. Cuma alhamdulillah lah, bertahun-tahun ulun menjalani kehidupan yang aneh. Alhamdulillah ada aja namanya berwali. Alhamdulillah ada sekali yang namanya berwali. Kurang mudah ya. Ada juga yang namanya berwali datang karena ulun. Ulun ingat mencari kardus. Mencari kardus tahu aja kamu ulun bilang oma, kamar ikat apa gitu. Datang ke rumah ujian madahan Ustadz Jamal, jangan tapi ditutup bang, kalian tuh jangan tapi ditutup bang, kalian tuh jangan dibuka-buka juga aja, jangan mencari kardus nih. Jadi belum jawab, aku mencari kardus itu bukan menutup kalian sebenarnya, tapi dasar ada duit. Sekarang duit orang mencari duit. Namun bisa aja nakal aja dibayangkan. Aku mencarinya itu duit banget, aku mencari kamu. Ya aku guru aja, maka pengajian. Oh maaf benar. Pengajian ulun itu 2 kali seminggu. Sabunting amplopnya 200, sabunting 100, 300. Kira-kira 300.000 mah seminggu. Ada loh. Kamu mencari kardus seminggu aja boleh 2 juta setengah. Sebulan 10. Makanya kalau dulu kan mencari duit, oke. Jadi aku apa? Tidak ada ceramah. Kenapa? Nilainya dari kardus, mencari kardus. Suara guru ceramah, ada diberi orang amplop. Hari Kamis semalam guru ceramah, ada diberi orang amplop. Alhamdulillah, belum lagi duit malah belum duit. Ada banyak masalah ibu seorang aja kangen. Juga mungkin juga itu banyak. Kan kurang aneh apa kita nih? Jadi wah ini yang aneh-aneh disambat. Wah nih, hati-hati. Yang kedua, sakti. Wah ini bilanya basic karamat sakti wali. Bila ada sakti lain wali, guru andal lain wali, guru tamrin lain, karena ada sakti ya. Yang tahu lah guru punya berapa pada pakai kapal. Jangan kan udah sini ngaku biar ada begini aja aku bising-bising. Wah ini sakti baik. Ya Allah, masyarakat kita mudah benar dibunuh dengan keanehan, dengan kesaktian. Ujar Al-Imam Junaid, seorang wali Allah, mengatakan, "Lau kana al-insanu yatiru 'alal ma' wa yamshi 'alal hawa, faqis 'ala taqwallah." Seandainya ada manusia yang mampu berjalan di atas batu dan mampu terbang di atas angin, jangan dipadahkan wali, lihati kelakuannya. Lihati kelakuannya. Kalau terbang di atas batu, kalau terbang di atas angin, wayah batu tangan, kenapa? Waktu orang dikata. Oh, 2 jam, 3 jam, bila ada bos sadang. Tapi kalau terbang, lain wali itu. Boleh. Bila berjualan, manusia yang kurang, lain wali juga. Cari kayak ketakwanya lawan Allah. Jadi al-imam dari dulu para ulama hati-hati benar nangaran mengukur kewalian dengan kesaktian. Hati-hati benar. Kalau segala sini Muhammad. Nah, jadi berarti ada payu lagi orang sakti. Amin. Karena sakti itu wali bisa, dukun bisa. Dukun itu sakti-sakti biar. Jangan dikira dukun itu kadang-kadang menerawang debatnya. Siapa nama madahan? Nama madahan adalah jin dalam surah Al-Jin. Mau kayak orang di detalnya orang, mau kayak orang di detalnya orang kan berapa aja, dompet ulun hilang. Artinya dompet ulun hilang. Kamana hilangnya? Ujar kayak orang madahan menjawab, jangankan dompet ikan, tetangga aja tulang lama ada tahu nggak dompet ikan. Dua aneh. Yang ketiga zaman ini apa? Viral. Apa viral? Keterkenalan. Nah di media sosial wali.
Na'udzubillah min dzalik. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah dan panjang lebar, jangan terlalu mudah memadahkan wali. Jangan. Sebelum kita tahu kelakuannya kayak apa. Jangankan paailah maaf menyambat orang wali, menyambat orang tuh baik aja Rasulullah itu berhati-hati. Nyatakanlah, jangankan menyambat wali, menyambat orang tuh baik aja itu kadang awal langsung ceplos. Si anu baik, kadang awal dilarang oleh Nabi. Pernah suatu saat di zaman Nabi SAW ada seorang sahabat ustushhida yaumul hudin wa fi batnihi hajarun marbut. Ada orang mati syahid. Waktu mati syahid, orang tadi batu ada di parutnya, artinya dalam keadaan kelaparan dan matinya mati syahid. Imbak tuh ujian kuitannya nama daakan, Masya Allah, artinya fil jannah, orang yang masuk surga, ujian nama kuitan. Saat itu langsung ditegur oleh Nabi. Ujar Rasulullah, jangan mudah mengatakan orang masuk surga. La'allahu takallama fima la yani. Mungkin ada dosanya dia berbicara mengenai penting. Rasulullah menegur kita terlalu gampang memadahkan ahli surga, terlalu gampang memadahkan ini kan gampang benar wali kotor. Wali apa lagi? Wali abdan. Betul ada itu aja bila wali dia bila banyak wali kotor, bila ada wali kotor wali abdan. Jadi orang kayak ini, kita tahu abdan itu apa? Kotor itu apa? Kita tahu gue, nah jangan memadahkan. Abdan itu apa? Jangan abdan. Soal mendengar wali abdan. Kita tahu pengibola. Soal gontian mendengar wali abdan. Sedikit jelaskan wali abdan. Wali abdan itu dalam hadis ada inna abdal ummati, ada wali abdal bihim tunzaku wa bihim tunsorun. Ciri wali abdal itu adalah banyak membantu orang, banyak menolong orang. Jadi bila ada di kampung kamu darat nikah, di Mundat nikah, di Jamil nikah, dengan kehadiran sidin masyarakat jadi terbantu, pembatalnya jadi adil kada korupsi. Yalah, ada juga yang berumah berjakat bagus, pokoknya orangnya banyak membantu orang deh. Ada ulama yang banyak membantu orang, itulah wali abdal. Paham nggak? Abdul mana juga? Viral, aneh, terkenal, macam-macam. Jadi jangan sampai kita masyarakat tertipu dengan itu berdasarkan. Bila Anda tahu wali Allah Subhanahu wa ta'ala, lihati kelakuannya. Terakhir pun segera jangan panjang lebar lah. Akhirnya kita masyarakat sekarang digiring di mana-mana. Nih wali, tertuju ke sana. Menarik. Salah satu yang dikatakan wali selain aneh, orangnya menarik. Tahu apa yang menarik? Nah kayak ini kan menarik kan? Menarik. Bulan apa? Ayo. Biasanya orang pulang putih. Kalau malam ini apa? Kenapa? Bulan Arab. Kenapa? Bulan apa? Larang. Berapa harganya? 2.500.000. Kemudian dimakan. Di mana tuh mau makan? Dibagi orang. Kamu makan karena keluar. Sandal putih. Aku makan ini kan, orang aku begini. Aku makan ini aja. Guru ada kalau dia. Iya, yang makan ini. Yang mau cari kardus parah. Ya Allah parah. Makanya orang bilang Anda orang pasratan bicara kamu kan percaya. Ujung kenapa? Iya kan mata iwa yang mencari kasus mana ini kan? Ini kan menarik kok. Orang seandainya orang ini adalah hatan orang ini bawa kita tasbih. Dan tadi itu orang beratnya jual bermimpi Rasulullah memadahkan artinya bukan yang berataan masuk surga dan mohon berataan ambil 25 juta antara orang berataan percaya kemudian kau. Wah, itu ada orang pas kata-kata tadi saya katakan apa di mana aku ada kunci. Iya kada? Ada orang datang aku bermimpi ini. Ujar kalau sana bermimpi enak mau bermimpi aku kada kedua percaya kada kedua mendustakan.
Baik kisah napa kita kisah kaumaan ya kita usaha jadi duit. Nggak tadi kan mau jauh. Allah, digiring kita dengan mereka itu. Akhirnya apa? Yang menarik, yang aneh, yang terkenal, digiring. Yang terjadi adalah orang wali Allah dan asli tidak dihiraukan. Kenapa? Karena diarahkan semua wali ke sana sehingga orang-orang baik yang sebenarnya aslinya wali Allah. Karena ciri wali Allah itu orang baik, kada dihiraukan lagi. Makanya ciri wali Allah yang orang baik, kada usah mencari wali Allah. Jangan-jangan ada di sekitar kita ini wali Allah. Jangan-jangan diri kita itu wali Allah. Karena ciri wali Allah itu orang baik. Lihat diri kita, mana-mana kita mulai ngomong sampai wah ini setia, ada pernah selingkuh, sakit, nyaman, tetap dikawaninya kita. Wah itu yang kita muliakan. Jujur aja. Sama juga laki, boleh sama juga. Laki nang girang, natap, gigi, ada dia lagi gimana ngomong berpian aja tuh dengan ngomong mantap. Hati-hati ibu-ibu, bila Anda pulang majelis taklim boleh bola, tapi layani laki, tutup dong, jangan kosong. Mohon. Ini bila ada acara, gurunya maka buas pula. Nah kayak ulun kan misalnya mengadakan acara guru buas kalau. Ini kan buas. Soalnya ulunnya kenapa menyampaikan buas kan? Soalnya kan kayak ini banyak namanya menurut puas tuh banyak, alhamdulillah kayak itu. Dan banyak itu bahasa Arabnya jamak. Dan jamak itu dalam nahwu lebih pada 3 pula. Bila 1 mufrad, 2 tasniyah, 3 jamak. Jadi bila ada 3 penyambat buas itu berarti sudah dipastikan buas. Dan alhamdulillah ulun ini adalah 3 lebih pada 3 sudah namanya buas. 1 namanya buas lah, dan 1 makrun ahulun. Pas anak minta kebarakan tidak. Yang benar itu jabal buas sudah enak lah aja. Ada lagi ada berduit. Nah 2 kalau sudah ada lawan mama. Nah yang ketiga anak ulun ada buas kita ke pasaran nyok. Ketiga udah semalam lu ke pasar pantai. Ke pasar pantai lu tidak makan ada ini buasnya cucu mau langsung lah. 3 udah alhamdulillah tamunya kan panggil aku buat ke dia mas mesti aduh kulonya puas wah kulo tulakan ke majelis bagus ciri majelis taklim berkah amalkan ilmu husna taba'ulikunna li zawjikunna ujar Nabi. Kau bagus melayani suami itu sama pahalanya dengan lelaki yang beribadah. Jadi ibadah buat dia itu melayani laki. Jadi bolehlah kamu majelis taklim ayo. Tapi sebelum kamu majelis taklim lihatin dulu laki ulahkan kopi untuk panas diuruti diiup itu ada lagi. Makan diberi Jadi jangan-jangan wali Allah itu laki kita, karena laki kita punya orang baik. Soalnya menyakiti kita, ada dia. Orang yang paling tulus membantu kita, laki kita. Dan orang yang paling tulus membantu kita, bini kita. Karena kalau minta bantuan orang bayar, kalau bini kaya. Ya Allah. Siapa wali Allah? Kawan kita tuh. Merasakan tabrakan, nyaman terlalu sakit. Kue kali bumi, nyaman mengutangi. Namanya punya tidak ada kawanan kita. Nah ada, selalu ada tuh kita. Ini bisa-bisa itu wali Allah. Udah kaya orang ini sudah udah kaya orang ini. Makannya, gurihnya, pupuknya, buru-buru sapi itu lagi. Hanya mau di sini. Begini kali belum nggak. Allah. Jadi yang baik-baik di kampung-kampung Tuhan yang kita hormati. Kenapa Pak? Setelah ini ada terakhir, ada paling terakhir ini baru ini hati-hati baik kita 2 dosa. Nah ini kita salah sedikit bukan kita. 2 dosa itu berdasarkan neraka.
kecuali dua dosa yang apabila dikerjakan perang lawan Allah. Aku mau kita perang lawan Allah. Ada dua dosa yang apabila dikerjakan perang dengan Allah. Salah satunya riba, yang kedua adalah memusuhi orang baik. Hati-hati, jangan kemana-mana kita memusuhi orang baik. Hati-hati lelakian, jangan berdiri dua, bukan ada dengan asal mengalir. Di kampung-kampung sudah kayak ini udah pada dirinya itu harus dibuang, ya lah. Jangan dua bini dua, kecuali bini kita satu, dua bini dua lagi. Hati-hati. Nah, paling hati-hati benar. Ini ofisnya apa? Guru di kampung. Guru di kampung kita. Nang melajari nang melajari akhlak, nang melajari baudo, nang melajari sambaya. Muliakan, jangan datang ulama mulai luar Jawa, Sulawesi, Sumatera, bulan germa, guru seorang takipai, guru anda baca hanya aku melihatku, guru tamrin baca saja melihat, wah, guru salaman, guru dibuliti kadang-kadang. Hati-hati kita, memang kalah menarik. Ya memang kan menarik nggak rancak, ya toh. Nah itu nak lihat rancak benar. Kenapa? Nah jangan terjadi muliakan guru-guru di kampung, ulama-ulama di kampung. Karena siapa tahu itu wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah jadi mudah-mudahan berkah, mudah-mudahan kita termasuk pecinta Allah. Mudah-mudahan kita jadi orang yang bisa membalas jasanya orang baik dengan bisa kita. Amin amin ya rabbal alamin. Minta maaf, minta halal, minta kita apabila ada salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada yang mulia Al-Ustaz Al-Mukarram yang telah menyampaikan yang begitu panjang lebar, dan mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmahnya dan bisa untuk mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita memasuki acara yang kelima, yaitu acara penutup dan doa selamat. Dan untuk memimpin doa selamat ini kami mintakan kepada salah seorang guru yang ada di muka ini. Namun sebelum membaca doa, kami daripada pembawa acara di sini mewakili daripada tuan rumah meminta ampun, meminta maaf jika ada kekurangan dan kehilapan, wabil khusus daripada pribadi ulun yang sebagai ditunjuk sebagai pembawa acara mungkin ada kehilapan dan kesalahan. Jadi sekali lagi banyak minta maaf, minta kepada tiang sepatah. Jadi marilah kita untuk bersama-sama membaca doa selamat. Al-Fatihah. Iya kenal dari masyarakat yang Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Allahumma qini salamata wa salawata alaina wa ala walidina wa ala usadina wa azwajina wa ala وضعنا وابيك الحجيب والبرد والجر المستقيم وبركاته المسلمين وقنا شر الظالمين الى ان تنصر والمساكين ربنا تقبل منا انك انت السميع وتب علينا انك الرحيم ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الحمد لله رب العالمين. تفضلوا عليكم. Ya, dengan bacaan doa selamat tadi berarti acara kita selesai. Mudah-mudahan kita dilimpahkan kembali dan dipanjangkan umur, diberikan kesehatan oleh Allah. Marilah kita untuk sama-sama membacakan alhamdulillah, alhamdulillah.